ലീഡർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഈ റോറിംഗ് മണ്ടയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതാണ്. മറ്റ് അറിവുകളും നമുക്ക് ലഭിക്കാൻ ഇത് സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. വളരെ ഉത്സാഹപൂർവ്വം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കയറുന്ന എല്ലാ ലയൺസ് സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. ഇതിലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് പ്രസക്തിയില്ല. വർഗീസ് വൈദ്യൻ സാറിനെ പോലുള്ള ഒരു സീനിയർ ലയണിന്റെ ക്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരത്തിന് വേണ്ടി ചെവി കൊടുക്കാം. ഔദ്യോഗികമായി ഇത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ GLT കോർഡിനേറ്റർ ചെയർപേഴ്സണെ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു DG. താങ്ക് യു. അങ്ങയുടെ നല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അടുത്തതായി ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ലയൺ നന്ദകുമാർജി ഫോർ ദി പ്ലസന്റ് ടാസ്ക്. Thank you, Kaburji. The presiding officer and the chairman of Roaring Mondays program, GLT coordinator Lion Kabir Das, inaugural officer, our honorable district governor PMJF Lion Jain C. Job, the speaker of today's program, Lions Coast senior trainer PMJF Lion Professor Varghese Vaidyan sir, other dignitaries on the Zoom platform, my dear fellow Lions, Lion ladies, Leos, a very happy evening to all. Today, I have the honor of introducing a great leader, a teacher, and my mentor, Lions Coast senior trainer, the past district governor, and an inspiring personality, PMJF Lion Professor Varghese Vaidyan sir. He has served as the principal of St. Mary's College, Sultan Bathery for 36 years under Calicut University. He was the district governor of Lions International in the year 2000, leading District 324E2, which covered 7 revenue districts of Kerala. As an international trainer of Lions Coast, he has trained more than 20,000 teachers in India to guide adolescents with life skills and values through a scientific curriculum of social and emotional learning. He is also a graduate of highest training program of Lions Club International LCIP and a faculty graduate of Lions International Faculty Development Institute. Professor Varghese Vaidyan sir has also been a JC's international trainer, past state president of Kerala JC's, and a past national vice president of Indian JC's. He has contributed as a member of UGC's National Assessment and Accreditation Council, NAC, for assessing colleges and universities across India. He has served in many academic and leadership roles, including advisor to the National Service Scheme, Calcutta University, coordinator of IGNO, Wayanad Center, chairman of degree examinations at Chemistry, Calicut University, and as a principal of Mount Tabor CBSE English High School. He was also the past president of Wayanad Sahodaya Principal Association. Internationally, he has presented papers at the University of Johannesburg, Cape Town, and other universities in South Africa under UGC Cultural Program. He also served in Nigerian Education Department. With great pride and happiness, I take this opportunity to introduce past district governor, Lions Coast senior trainer, PMJF Lion Professor Varghese Vaidyan sir to all of you on this platform. Thank you, നന്ദകുമാർജി. എനിക്കറിയാം പ്രൊഫസർ വർഗീസ് വൈദ്യൻ സാറിന്റെ മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതിന് തന്നെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമെന്നറിയാം. എങ്കിലും വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് നന്നായി പറഞ്ഞു. വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോ അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാം സാറിന്റെ നല്ല വാക്കുകളിലേക്ക് കാതോർക്കാം. സർ, മൈക്ക് ഓവർ ടു യു സർ. താങ്ക് യു കുമാർജി. Yes, thank you. Slide, can you see the slide? Yes sir. Full screen? Yeah. Full screen or no? അതെ full screen ആണ്. Okay, thank you. First of all, appreciations. Lion Kabir Das Attingal, വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയമുണ്ട്. ബേസിക്കലി ഫ്രം JC's and Lions leader now, GLT. It is a very big responsibility and I appreciate him. And I'm sure that this will emerge as a very successful project. Those, Lionism is actually a learning process. പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് നിന്നാണ് പല കാര്യങ്ങളും ചിട്ടയോടെ ചെയ്യുവാനും ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത്. So this is a learning process. And now today a topic was selected which is a very relevant topic. അതിൻ്റെ പേര് Save Our Planet. നമ്മളുടെ ഭൂമിയെ, നമ്മളുടെ
പ്ലാനറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത്. I should thank Nandakumar, my good friend as well as my brother, for the kind words of introduction, and we are together for so many years in the Lions program, particularly in the Lions Quest Far-Sighted, Far-Reaching program. ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓഡിബിൾ ആണല്ലോ? Yes, sir. Yes, yes. ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊരു സ്ലൈഡ് കാണാതെ വരികയോ ചെയ്താൽ kindly tell me. ആൾക്കാർ റിക്വസ്റ്റിൽ നിൽപ്പുണ്ടോ ലൈനിൽ കണക്ട് ആവാൻ വേണ്ടി? കാണാം, എനിക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല. സാർ ഇപ്പൊ ഹോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടാ മതി. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. ആരെയും കാണുന്നില്ല. ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കാണാം. അല്ല, കുറെ പേര് എന്റെ ഫോണിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ആ മെമ്പേഴ്സിന്റെ അവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് നോക്കിയോട്ടെ. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ അതിനകത്ത് കുറെ പേര് ലൈനപ്പിൽ കാണും സാറേ. ഞാൻ നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അപ്രൂവ് ചെയ്തേക്കണേ സാർ. എല്ലാരും അപ്പം കയറിക്കോളും. അഡ്മിറ്റ് ഓൾ. ഓക്കെ ഓക്കെ. കയറിയിരുന്നുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ കയറിക്കോളും അവര്. യെസ്, 27ഓളം പേരുണ്ടോ? കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു വെയിറ്റിംഗ്. യെസ്, 7 പേരുണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ നൗ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇടയ്ക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് അഡ്മിറ്റ് ആൾ കൊടുത്തിരുന്നാ മതി. അത് ഓക്കെ 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 സർ. നമുക്കിപ്പോൾ വി ഹാവ് 27 മെമ്പേഴ്സ്. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ചേരുമായിരിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ദ ടോപ്പിക്, ആസ് യു നോ, ഇറ്റ് ഈസ് സേവ് അവർ പ്ലാനറ്റ്. സ്ലൈഡ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? സ്ലൈഡ് മാറിയോ? Yes, yes, sir. Yes, yes. ഇപ്പൊ എന്താ കാണുന്നത്? Save planet Earth. Planet Earth. വണ്ടർഫുൾ. യെസ്, സേവിങ് പ്ലാനറ്റ്. നമ്മളുടെ ഏറ്റവും റിലവൻ്റ് ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സേവിങ് ദ പ്ലാനറ്റ്. വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വലിയൊരു സംരക്ഷണം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. പെർട്ടിക്കുലർലി ലയൺസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ആർ കമ്മിറ്റഡ്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു സെലിബ്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ലയൺസ് ക്ലബിൽ ചേരുന്നത്. വി ഹാവ് so many things to do as responsible citizens. We are all responsible citizens. We work towards responsible and active citizenship. അത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലെ ഒരു ഭാഗമാണ്. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ നന്ദകുമാർ, ഞാൻ ഹോസ്പിറ്റൽ, വയനാട് ലയൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ, വൺ ഓഫ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് പ്രൊജക്ട് നൗ, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ 318 കേരളത്തിൻ്റെ പ്രൊജക്റ്റാണ്. വയനാട്ടിലെ മേപ്പാടി ദുരന്തവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് we have initiated a big project that is Lions Wayanad Hospital. It is a program worth 7 crore. അങ്ങനെ ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടി, നമുക്ക് കിട്ടി. നമ്മൾ LCF-നെ പറ്റിയൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, വാട്ട് എവർ യു ഗീവ് ടു LCF യു ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അപ്പം നമുക്ക് കൊടുത്തതെല്ലാം തിരിച്ചു കിട്ടി. ഏകദേശം $5 lakh വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് ഫോർ ദ ലയൺസ് ഹോസ്പിറ്റൽ. ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വി ആർ കളക്ടിങ് സോ മച്ച് ഓഫ് എമൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു കോടി രൂപ നമ്മൾ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്തു. സോ വി വാണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് ഐ എം ദ ചെയർമാൻ, ഐ എം ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ദ ട്രസ്റ്റ് ഓൾസോ. കൂട്ടത്തിൽ അത് പറയട്ടെ. അപ്പം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റ്മെന്റിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സേവിങ് ദ പ്ലാനറ്റ് എർത്ത് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം കൂടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത്. രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പോകുന്ന പരസ്പര പൂരകമാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നീതിശാസ്ത്രമാണ് എത്തിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. ആ എത്തിക്സിന് നമ്മൾ വിധേയരാണ്. ബിക്കോസ് വി ആർ ഓൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലയൺസ് ക്ലബ്, മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ലയൺസ് ക്ലബ്. Can you, Nandakumar, can you see the slide, environmental ethics? Yes, yes, sir. Yes. ഫൈൻ. അപ്പോൾ എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ദ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ഫിലോസഫി ഓർ മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലോർസ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ ആൻഡ് എൻവയോൺമെന്റ്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ എത്തിക്സ്. അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നാം പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും വീട്ടിലാണേലും നാട്ടിലാണേലും നമ്മൾ പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. നമുക്കിപ്പോൾ കുടിക്കാൻ വെള്ളമില്ല, നല്ല വെള്ളമില്ല. നമ്മുടെ പുഴകളെല്ലാം പൊല്യൂട്ടഡ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട്. നമ്മുടെ എയർ, അവർ വാട്ടർ, അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് പൊല്യൂട്ടഡ്. അപ്പോൾ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ള സംശയം നിൽക്കുകയാണ്. കോവിഡ് സമയത്ത് അറിയാം, ഓക്സിജൻ വാസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ. കുടിക്കാൻ നല്ല വെള്ളം ഇപ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല. 20 രൂപയ്ക്ക് ആണ് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഞാൻ മേടിക്കുന്നത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാവുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. ഡേ ഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഓൾസോ വി വെർ ടുഗദർ, Nandakumar and myself, we bought a bottle of water for 25 rupees.
ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളം നമ്മൾ 25 രൂപ കൊടുത്ത് മേടിക്കുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ? ഐ എം ഷുവർ നോ ബഡി. അപ്പോൾ ഇനിയും ഇൻ അനദർ 5 years, ഇൻ അനദർ 10 years, വാട്ട് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ? അപ്പം ആസ് ലയൺസ് വി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് കമ്മിറ്റ്മെന്റ്. ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കിപ്പോൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ എണ്ണം 28 ആയിട്ടുണ്ട്. കുഴപ്പമില്ല, 28 പേരെ ഉള്ള അവരാരും ഇറങ്ങിപ്പോയെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല, എന്നാലും ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാറ്റിൽ പറയാം. അഥവാ അല്ലാത്ത പക്ഷം അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാം. ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ്, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കുറവ് പൊല്യൂഷനുള്ള രാജ്യം ഏതാണെന്ന് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ചോദ്യം കേട്ടോ, ആദ്യം തന്നെ ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട്. ഭൂട്ടാൻ. ഈസ് ദർ എനി അതർ ആൻസർ? ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പിനോട് നോക്കിയാ സംസാരിക്കുന്നത്, മനുഷ്യരോടല്ല, ലാപ്ടോപ്പിനോടാണ്. എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് പേര് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. സോ കാരണം അത് പിന്നെ സൂമിൽ അല്ലേ ഞാൻ സ്ക്രോൾ ചെയ്യണം. എനിവൺ എൽസ് ഹു ഹാവ് എ ഡിഫറെന്റ് ആൻസർ? ദ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ലീസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. തെറ്റായാലും ശരിയായാലും അല്ലെ, കറക്കി കുത്താമെന്ന് പറയും നമ്മൾ. ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ് സ്വീഡൻ ആണ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇന്റർനെറ്റിൽ പരിചയപ്പോൾ കിട്ടിയത്. സ്വീഡൻ ഈസ് ദ ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് കൺട്രി. ഫിൻലൻഡും അതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. നോർവേ, ഇതൊക്കെ ഒരേ പ്രദേശത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ്. നോർവേ, സ്വീഡൻ, ഫിൻലൻഡ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ തണുപ്പ് രാഷ്ട്രങ്ങളാണ്. സോ ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ്, ലീസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വീഡനും ഫിൻലാൻഡും ഒക്കെയാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന സ്ഥലം ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ? ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്ന ഏത് രാജ്യത്താണ്? ഞാൻ മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും മണിപ്രവാളമാണ്. ഐ എം യൂസിങ് ബോത്ത് ലാംഗ്വേജസ്, റൈറ്റ്? ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഒരു മറുപടി ഒന്നിൽ ലൈൻ കബീറും. ഓക്കെ. പ്യുവർ ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ വേൾഡ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്റർനാഷണൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള രാജ്യം. ഓക്കെ, ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല, യു ക്യാൻ ട്രൈ. കറക്കി കുത്തിക്കോളൂ. അതാണ് ഭൂട്ടാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്കും ഭൂട്ടാൻ അല്ല. ഓക്കെ, അത് ഡെൻമാർക്ക്, അത് പോർട്ടോറിക്കോ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു മൂന്നാമതൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്. ക്ലീനസ്റ്റ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ്. ക്ലീനസ്റ്റ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. എന്നാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇതൊരു കമ്പാരിസൺ കൂടിയാണ്. ക്ലീനസ്റ്റ് കൺട്രി, അതിനോട് തൊട്ടടുത്ത രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്കാണ്. ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് കൺട്രി ഓഫ് ദ വേൾഡ്. അതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ പറയാം, അഫ്ഗാനിസ്ഥാനാണ്. ദ മോസ്റ്റ് പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റി ഓഫ് ദ വേൾഡ്, അത് ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അതിന്റെ സ്ഥാനം ഗാസിയാബാദ് ആണ്. ഗാസിയാബാദ്, ഉത്തർപ്രദേശ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ആമുഖം ചോദ്യം ചോദിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ ഗ്രൂപ്പിൽ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാണ്. നിങ്ങളുടെ ആ ബുദ്ധിശക്തി ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളതും ആസ് എ ട്രെയിനർ ഇറ്റ് ഈസ് മൈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു ദാറ്റ്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. ഇതൊരു പഴയ സ്ലൈഡാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ ലയൺസ് ഗ്ലോബൽ സർവീസ് ഫ്രെയിംവർക്ക്. നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള everyone should hold the pride that we have a global service framework and we work in that framework. അതിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ കാണിച്ചതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിഷനും ഹങ്കറും പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസറും ഒക്കെ ഉണ്ട്. But apart from that, we have the most important thing, environment. വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഓക്സിജനും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ശുദ്ധമായ വെള്ളവും കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഈ വർഷം നമ്മളതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അത് 8 ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മെന്റൽ ഹെൽത്തും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ 9 നമ്മളുടെ പുതിയ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ ഒരു സെലിബ്രേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഏപ്രിൽ മാസം 2-ാം തീയതി എൻവയോൺമെന്റൽ സെലിബ്രേഷൻ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്ലൈഡ് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിക്കാം. AP സിംഗിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം April 2nd we are celebrating week of environment. അപ്പോൾ ലയൺസിന്റെ ഒരു മേജർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രോഗ്രാംസ്. അവയർനെസ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമ്മളുടെ കൊട്ടേഷൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ? വായിക്കാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ചുരുക്കമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന
സെഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ്. എൻഡേഞ്ചേർഡ് എർത്ത്, നശിച്ച് നാമാവിശേഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമി. 2, ലയൺ സർവീസ് ഫ്രെയിംവർക്ക്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഗ്ലോബൽ ചലഞ്ചസ്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, മേജർ ഇഷ്യൂസ് ഓൺ എൻവയറമെന്റൽ ഇഷ്യൂസ്, ഇന്ത്യയിലെ സംഭവങ്ങൾ, ഇന്ത്യൻ സിനാരിയോ ഓൺ എൻവയറമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ പറ്റി ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് 45 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. റോൾ ഓഫ് ലയൺസ് ആൻഡ് NGOs, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ് ഏറ്റവും, അതില്ലാതെ എനിക്ക് നിർത്താൻ പറ്റത്തില്ല. ലയൺസ്, ഇത് കേൾക്കുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർമാൻമാരുണ്ട്, ലയൺസ് എൻവയറമെന്റൽ കമ്മിറ്റിക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ്. നൗ ഐ ഹാവ് എ കൊട്ടേഷൻ ഓൺ ദ ബോർഡ്, ഓൺ ദ സ്ലൈഡ്. വായിക്കാമോ? ക്യാൻ എനിബഡി റീഡ്? Always seen impossible until it is done. താങ്ക് യു. അതാരാണ് വായിച്ചത്? Dr. Ayyappan. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, താങ്ക് യു. ആരെങ്കിലും ഒരാള് സംബഡി ഷുഡ് ബെൽ ദ കാറ്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ മുന്നോട്ട് വരുന്നു. 27 പേരേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇറ്റ് ഓൾവേസ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. ഇതാരാണ്? ആളിനെ പറ്റി അറിയാമല്ലോ അല്ലേ? Yes. ആരാണ്? നെൽസൺ മണ്ടേല. നെൽസൺ മണ്ടേല, സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ വിമോചനത്തിന് വേണ്ടി മുന്നണി പോരാളിയാണ്. ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കിടന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗമുണ്ട് റിവോണോ ട്രയലിൽ. അദ്ദേഹം 3 മണിക്കൂർ പ്രസംഗിച്ചത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പ്രസംഗ പരിശീലന ക്ലാസ്സിൽ പറയാറുണ്ട്. ഐ ആം പ്രിപ്പയർഡ് ടു ഡൈ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസിദ്ധമായ പ്രസംഗം നടത്തിയത് നെൽസൺ മണ്ടേലയാണ്. ആഫ്രിക്കയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക, ആഫ്രിക്കയുടെ അമേരിക്കയാണ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയാം. അവിടുത്തെ അതിൻ്റെ അവിടുത്തെ ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആളുകളുടെ, അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ വിമോചനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൊട്ടേഷനാണ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് സീംസ് ഇംപോസിബിൾ അൺടിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൺ. എന്താണ് ഇതിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ്? ഞാൻ എൻവയറമെന്റിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ വൈ ഡിഡ് ഐ ഷോ ദിസ് കൊട്ടേഷൻ? നമുക്കെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കെല്ലാം സംശയമാണ് വെദർ വി ആർ ഏബിൾ ടു ഡു, നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടേഷനുള്ളത്. ലയൺസ് ഹാവ് ഗോട്ട് ദാറ്റ് കോൺഫിഡൻസ്. ആത്മവിശ്വാസമാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം. ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്ലൈഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻ യു റീഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദേർ? The endangered earth was voted Yes, thank you. of the year in 1988. മാഡത്തിനും ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ്റ്റിലെ ആളാണ്. പേര് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. വണ്ടർഫുൾ, സെലീന. ഫോർ റീഡിങ്. യെസ്, ഇത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടൈം മാഗസിൻ is the world's the most circulated magazine of the world. ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടൈം മാഗസിൻ ആണ്. ടൈം മാഗസിൻ gives all the informations, opening the doors to the world. ലോകത്തിലേക്കുള്ള വാതായനമാണ് ടൈം മാഗസിൻ എന്ന് പറയും. എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐ ഹാവ് എൻഷുർഡ് ദാറ്റ് 10 copies ഓഫ് ടൈം മാഗസിൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദ കോളേജ് ലൈബ്രറി ഫോർ അവർ യൂത്ത്. പുതിയ വരുന്ന തലമുറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവിയുടെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവിയുടെ ഒക്കെ വാഗ്ദാനമാണ്. ടൈം മാഗസിൻ വളരെ പേജുകളൊക്കെ ഏറ്റവും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ മാഗസിനാണ് ലോകമെമ്പാടുമുള്ളത്. ടൈം മാഗസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വർത്തി പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, എവറി ഇയർ ഓൺ ദ ഫസ്റ്റ് ഡേ ജനുവരി they will publicize the photograph of person of the year. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അവരൊരു സർവേയിൽ കൂടി അവർ ടൈം മാഗസിന്റെ കവർ പേജിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇത് ടൈം മാഗസിനെ പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മേജർ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദ ടൈം മാഗസിൻ. They publish the photograph of the person of the year on the first page of the Time magazine January. അപ്പൊ ജനുവരി മാസം 2020 21 25 എല്ലാ വർഷവും അവര് ഇടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ട്. അത് ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ ആൾക്കാരെ, ഞാൻ അവരുടെ പേരിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല, എൻ്റെ ടൈം നഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷേ 1987 ടൈം മാഗസിന്റെ കവർ പേജിൽ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ഓഫ് ദി ഇയർ they published the photograph of the endangered earth. ഏറ്റവും മുകളില് പ്ലാനറ്റ് ഓഫ് ദി ഇയർ എന്നാണ് എഴുതിയത്. അപ്പൊ പ്ലാനറ്റ് ഒത്തിരി ഉണ്ട്, പക്ഷെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാമാവിശേഷമാകുന്ന ഭൂമിയുടെ, പൊട്ടിപ്പിളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ 1987 ടൈം മാഗസിൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥം
ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് ഏവർക്ക് മനസ്സിലാവും. എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി നാമാവിശേഷമാകുന്ന ഭൂമി എന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനൊക്കെ സാക്ഷിയാവുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊരു കിണറ്റിൽ നിന്നും നല്ല വെള്ളം കിട്ടത്തില്ല. എറണാകുളം സിറ്റിയിൽ താമസിക്കുന്നവരെ സമയത്തോളം the water is polluted. They will never get drinking water. നല്ല ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിക്കാൻ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ശുദ്ധമായ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് മാസ്കുകൾ വെക്കേണ്ട സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നാം പോയിരിക്കുന്നു. കോവിഡിന് ശേഷവും നമ്മൾ മാസ്ക് വെക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ദി എൻഡേഞ്ചേർഡ് എർത്ത്. നമുക്കതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യതയുണ്ട്. We have a great responsibility to save and protect the environment. അതിന്റെ ബോധവൽക്കരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. I move to the next slide. സ്ലൈഡ് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ, ലൈൻ കബീർ മാറുന്നുണ്ട്. Now I have something in front of me that is called sustainable development. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പഠിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. എന്താണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്? ഇതിന്റെ ഉത്തരം ആർക്കെങ്കിലും നമ്മളുടെ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത് പറയാമോ? കാരണം എല്ലാവരും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ കൂടിയാണ്. ഇഫ് എനിവൺ either you can text or you can speak. What is called sustainable development? എന്താണ് sustainable development? ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ നോട്ട് ഫോഴ്സ്. കാരണം ഈ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ കയറിയിട്ട് ഫാക്കൽറ്റി വൈദ്യൻ സാർ വന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വല്ലാത്ത ഇടപാടാ. അപ്പൊ അത് വേണ്ട. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം. ഐ വാണ്ട് ടു സീ ദാറ്റ് യു ആർ ആക്റ്റീവ്. പറഞ്ഞോളൂ. കൺസിസ്റ്റന്റ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാം, പുഴകൾക്കെതിരെ പാലങ്ങൾ പണിയാം. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണോ? സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. പ്രത്യേകിച്ച് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പ്രത്യേകിച്ച് ഇഗ്നോ, ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഐ വാസ് എ കോർഡിനേറ്റർ ഓഫ് ദാറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. വി ഹാവ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് 2 years പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ പ്രോഗ്രാം. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആവശ്യമാണ്. അതില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് വയനാട്ടിലെ ദുരന്തം. അതില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നിരന്തരമായ ദുരന്തം. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ സംഭവങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒട്ടാകെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലുണ്ടായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഭീകരമായ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ ഈ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ മുഴങ്ങേണ്ട ഒരു വാക്കാണ്. ഇത് ചെവിയിൽ മുഴങ്ങിയാൽ മാത്രം പോരാ. എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ 29 പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ ഐ എം ഷുവർ ദാറ്റ് ദേ ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ വേരിയസ് ഓഫീസസ്. എൻവയറമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻകാരുണ്ട്, ക്യാൻസറിന്റെ കമ്മിറ്റിക്കാരുണ്ട്, ക്ലബ് പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടാവും, ക്ലബ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്സ് ഉണ്ടാവും, ക്ലബ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പം യു ഹാവ് ടു സീ ദാറ്റ് യുവർ ക്ലബ് ഈസ് കണ്ടക്ടിങ് സം പ്രോഗ്രാംസ്. അത് സ്കൂളുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത് കോളേജുകളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് എ സിംഗിൾ പെനി. ഇതിന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയൊന്നുമില്ല. ഒരു മൈക്കൊക്കെ കോളേജിൽ കിട്ടും, സ്കൂളിൽ കിട്ടും. സോ യു ഹാവ് എ ലോട്ട് ഓഫ് റെപ്പോർട്ട് വിത്ത് ദ സ്കൂൾസ്, വിത്ത് ദ കോളേജസ്, വിത്ത് ദ പബ്ലിക്. കണ്ടക്ട് ഓറിയന്റേഷൻ. ഈ ഏതൊരു പദ്ധതിയും വിജയിക്കുവാൻ ബോധവൽക്കരണമാണ്. അവയർനെസ് is the success strategy of all the things. എല്ലാത്തിനും സക്സസ് സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്ന അവയർനെസ് ആണ്. അപ്പൊ ലയൺസ് എന്നെ കേൾക്കുന്നവര് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കണ്ടെടുത്തു വർഗീസ് സാർ വന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തു പോരാ. വി ഹാവ് ടു ഡു സംതിങ്. അത് ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയാണ്. എന്താണ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. എൻവയറമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒരു മേജർ പോർട്ട്ഫോളിയോ ആണ്. നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ ഒരു എൻവയറമെന്റൽ ചെയർമാൻ ഉണ്ട്. ആ ചെയർമാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ യൂത്ത് എംപവർമെന്റിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ലയൺസ് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്, ഈ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ക്യാൻസറിന്റെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ DC-മാരൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. Here we have to do that responsibility. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Somebody will read this. Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every man's greed. ആരെഴുതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ? മഹാത്മാഗാന്ധി. പേര് ഞാൻ അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് മഹാത്മാഗാന്ധി. മനുഷ്യന്റെ അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനമൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പക്ഷെ ഓരോ ദിവസവും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിന്റെ കവറിംഗ് പേജിൽ വന്നത് നമ്മളുടെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മായം ചേർക്കുന്നതാണ്. എനിക്കത് വായിച്ചിട്ട് വലിയ സങ്കടം തോന്നി.
450-500 രൂപ വിലയുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് മായം ചേർക്കുകയും ആ മായം ചേർത്ത വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഓണത്തിന് മേടിക്കാൻ പോകുന്നു. മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും എല്ലാം മായം ചേർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു സമൂഹവും അവർ മനുഷ്യ കോലങ്ങളാണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയ വാസ്തവമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെതിരെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുവാനും ശക്തിയായി പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കണം. വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റൻ ഓൺ ദ ബോർഡ് കാണാമോ? ക്യാൻ യു സീ ദിസ്? നന്ദകുമാർ ഉണ്ട്. ക്യാൻ യു റീഡ് ദിസ്? ഇക്കിഗായ്. ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചൈനീസ് ജാപ്പനീസ് ഫിലോസഫി. ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജാപ്പനീസ് ഫിലോസഫിയാണ്. ജപ്പാൻകാരുടെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഏറ്റവും മുന്നിലാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചാറ്റ് GPT എല്ലാം പോയി. ചാറ്റ് GPT 1, ചാറ്റ് GPT 2, 3, 4 എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ലേറ്റസ്റ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്, പെർപ്ലെക്സിറ്റി. ഞാനത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പെർപ്ലെക്സിറ്റിയിൽ അടിച്ചാൽ ഈ ലോകത്തിൽ എന്തിനെ പറ്റിയിട്ടുമുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. എനിത്തിങ് യു വാണ്ട് യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക്. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി. അതിന്റെ ഫൗണ്ടറിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. ചെറുപ്പക്കാരാണ്. എ വെരി സ്മാർട്ട് യങ്സ്റ്റർ ഹാസ് ഡിസൈൻഡ് ദിസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി. നിങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ഒന്ന് അടിച്ചു നോക്കണം. വാട്ട് ഈസ് പെർപ്ലെക്സിറ്റി? ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ്. ഇക്കിഗായ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതം, നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെയും ജീവിതം അർത്ഥവത്തായി നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സൂചികയാണ്. ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് എഴുതിയപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് ജോയ്ഫുൾ ലൈഫ്. നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണല്ലോ നമുക്കെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ലയൺസ് ക്ലബിൽ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ 29,000 മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ. 5 ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഇപ്പോൾ 6 ഡിസ്ട്രിക്റ്റായി. അപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജോയ്ഫുൾ ലൈഫാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ പർപ്പസ് ഓഫ് ലൈഫ്, നമ്മുടെ മീനിങ് ഓഫ് ലൈഫ്, നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അർത്ഥവും വ്യാപ്തിയും ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുവാനുള്ള ജീവിത ശൈലിയാണ്. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന അങ്കിളും ആൻറ്റിയും ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് ദ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ്. വലിയ അർത്ഥമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത്. വലിയ അർത്ഥവ്യാപ്തിയുള്ള ഫോട്ടോ ആണ്. ദേ ആർ ഹോൾഡിംഗ് വെജിറ്റബിൾസ്. അവർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ജാപ്പനീസ് അപ്പനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ വല്യപ്പനും വല്യമ്മയും കൂടെ ചേർന്ന് ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് റാഡിഷ് എടുത്ത് പിടിച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ ഗ്രേറ്റ് മീനിങ്. നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ ജപ്പനീസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം, ആണുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളം 75 വയസ്സെന്നാണ് പറയുക. അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരുടെ ലൈഫ് സ്പാൻ 82 വയസ്സാണ് എന്ന് ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശരിയാണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഇക്കിഗായ് എന്നുള്ള സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഈ സെമിനാറിൽ, ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്തിനാണ് കാണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഇക്കിഗായിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നാം പ്രകൃതിയെയും നേച്ചറിനെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് പോകണമെന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന്. അതിനകത്ത് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇക്കിഗായ് എന്ന ആർട്ട് ഓഫ് ലിവിങ്ങിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുവാൻ നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കും. നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് വലിയൊരു ചോദ്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാത്തത്. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ മായം ചേർക്കാത്തത്. അങ്ങനെ ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കിണറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കുളിക്കാത്തത്. ഭൂമിയെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴാണ് പുഴയുടെ അടുത്ത് പോയി ചാണകവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാത്തത്, ആനിമൽസിനെ കുളിപ്പിക്കാത്തത്. സകല പുഴകളും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇക്കിഗായ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസെപ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് എ സീക്രട്ട് ഓഫ് ജോയ്ഫുൾ ലൈഫ്. പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാൻ ഇവിടെ 27 പേരും പോയിട്ടില്ല കേട്ടോ. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ആരും പോകുന്നില്ല. ലയൺ കബീറിന് ഒരു അപ്രിസിയേഷൻ ഉണ്ട്. വന്നവരാരും പോകുന്നില്ല കേട്ടോ. ഐ ആം സോ ഹാപ്പി. അപ്പോൾ ഇക്കിഗായ് എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ മീറ്റിങ്ങിന് കുറച്ച് മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇക്കിഗായ്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഗ്ലോബൽ റിസ്ക്. കാണാമല്ലോ, 5 പ്രധാനപ്പെട്ട റിസ്ക്സ് ആണ് ഉള്ളത്. വൺ ഈസ് വെപ്പൺസ് ഓഫ് മാസ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ, എക്സ്ട്രീം വെതർ ഇവന്റ്സ്, നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ. ഇന്ത്യയിൽ തുടർച്ചയായി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഉണ്ടായത്, ഐ കനോട്ട് ബിലീവ്. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ആ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി. അവിടെ ജീവിതം, നമ്മളെപ്പോലെ ജീവനുള്ള ശരീരങ്ങൾ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി ആയി പോകുന്ന ആ വലിയ കുത്തൊഴുക്ക് നാം കണ്ടു. അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ഡിസാസ്റ്റർ, climate change, mitigation, adaptation, and most importantly, water crisis. ഇത് ഒത്തിരിയും റിസ്ക് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദീസ് ആർ ദ മേജർ റിസ്ക്, ദ 5 റിസ്ക്. ഞാൻ സ്ലൈഡ് മാറ്റി. ലയൺ നന്ദകുമാർ, ക്യാൻ യു സീ ദിസ് സ്ലൈഡ്? അല്ലെങ്കിൽ അയ്യപ്പൻ? No, human technology can replace natural technology perfected over hundreds of millions of years to This is a sustain life code on that, Earth. yes, thank you. This is a code that I like most. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടതാണ്. No human technology can replace nature's technology
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പവർ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടു. വയനാട് എൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഏകദേശം 45-50 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ്. അബൌട്ട് 800 പീപ്പിൾ, ഐ മീൻ 800 ഇല്ല, 450 ആളുകൾ ഒലിച്ചുപോയി രാത്രി ഉറക്കത്തിൽ, രാത്രി 1:30. ഏകദേശം 2000 ആളുകൾ ദേ ലോസ് ദെയർ ലൈഫ്സ്. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വല്ലാത്ത ദുരന്ത ഭൂമിയായി മാറി. അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആശുപത്രിയാണ് ലയൺസ് നമ്മൾ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിക്ക് അപ്പുറം ഒരു സാധനമില്ല എന്ന് നാം പഠിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ദിസ് ഈസ് ടു ബി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടു ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു അവർ ചിൽഡ്രൻ. നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു തിയറിയാണ്. നേച്ചറിന്റെ, പ്രകൃതിയുടെ ടെക്നോളജിക്ക് അപ്പുറം ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും ഇല്ല. പ്രകൃതിയുടെ ടെക്നോളജിക്ക് അപ്പുറം ഒരു പെർഫ്ലെക്സിറ്റിയും ഇല്ല, ചാറ്റ് GPT ഇല്ല. The most human technology is the nature's technology. I mentioned about chat GPT. Chat GPT പറ്റി അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് ചാറ്റ് GPT ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനപ്പുറമുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ പോലും we cannot replace nature's technology perfected over hundreds of millions of years to sustain life on earth. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പ്രകൃതിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനപ്പുറം ഒരു കാര്യമില്ല. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ബാധ്യതയുണ്ട്. Now here is a slide. ഹെഡിങ് എന്തായിരുന്നു? Can you read? ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സ്ലൈഡ് പോകുന്നുണ്ടോ? The failing health of our planet. ഫെയിലിംഗ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് അവർ പ്ലാനറ്റ്. അങ്ങനെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും. ഓരോ ദിവസവും നമ്മളുടെ വെള്ളം മലിനജലമായിരിക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ കുടിക്കുവാൻ തൊടിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന്, കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്ന പാട്ടൊക്കെ യേശുദാസ് പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ തൊടിവെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം കോരി കുടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ. ഒരു കിണറ്റിലെയും വെള്ളം നമ്മളിപ്പോൾ കുടിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ വീടുകളിലെല്ലാം ഫിൽറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ വാട്ടർ ഫിൽറ്റർ, ഓസോൺ ഫിൽറ്റർ, UV ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളമാണ് നാം കുടിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ കല്യാണങ്ങൾക്കെല്ലാം വാട്ടർ, പ്യൂരിഫൈഡ് വാട്ടർ നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും the water, they purchase water at a high cost. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ജീവിതചര്യ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 വർഷത്തിന് മുമ്പ് ജീവിച്ച ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ അല്ല. Now the lifestyle is absolutely different. Every day new evidence of our unsustainable impact. ഇവിടെ അടിവരയിടേണ്ട the focus ആണ് unsustainable impact on the environment is emerging. ഇത് ആരോട് പറയും? ലയൺ കബീർ ദാസ് എന്നോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ക്യാൻ യു സർ വിൽ യു പ്ലീസ് മേക്ക് എ ടോപ്പിക്? അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി ടോപ്പിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഐ തോട്ട് ഐ ഷുഡ് സെലക്ട് ദിസ് ടോപ്പിക്. ഈ ടോപ്പിക് എനിക്ക് എവിടെ എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്റ്റുഡൻറ്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക്, ലയൺസിനെല്ലാം എനിക്ക് എടുക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്, സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പുതിയ തലമുറയെ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള ബാധ്യത. When I talk to 28 persons, they have to convey this message to the students. വരുന്ന തലമുറയൊക്കെ ഇത് പകർന്നു നൽകാൻ സാധ്യമാണ്. A destabilized climate generates more frequent deadly extreme weather. പ്രകൃതി തന്നെ നമ്മളെ ടെമ്പറേച്ചർ കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ മാസം 41 ഡിഗ്രി വരെ എത്തി. പാലക്കാട് എന്നാണ് പറയാ. 41 ഡിഗ്രി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും. മുട്ട നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം 41 ഡിഗ്രിയിൽ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷനിലേക്ക് നാം പോയിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്ലൈഡാണ്. ഹൗ മെനി ലയൺസ്, ലോറി, കാർ, ഇതെല്ലാം ഹെവി മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് അല്ലേ? കാർ ഒഴികെ. എന്നിട്ട് കാറിന് ഡീസലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലേ? ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുമോ? ആരായിരുന്നത്? പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ടൺ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഫ്ലൈറ്റിന് പ്ലീസ് മ്യൂട്ട്. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. ഐ എം മ്യൂട്ടിങ് എവരിബഡി. എന്നെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഐ ഹാവ് മ്യൂട്ടഡ് എവരിബഡി. അത് കുഴപ്പമില്ല, അറിയാതെ ഓരോരുത്തർ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മളും അറിയാതെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഐ എം നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് എനിബഡി. ഈ സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. ലയൺസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റ്. ലയൺസിന്റെ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസ്ട്രിക്ട് ചെയർമാനും ലയൺസ് ക്ലബ്ബുകളുടെ 145ഓളം ക്ലബ്ബുകളുണ്ട് 318A. ഞാൻ ഡേ ബിഫോർ യെസ്റ്റർഡേ ഐ വാസ് അറ്റ് വർക്കല. നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ ലയൺ ജെയിംസ് സി ജോബ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലയൺ നന്ദകുമാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം എയർപോർട്ട് സിറ്റി ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ വി ഹാവ് ഡൺ എ പ്രോഗ്രാം ഓൺ ലയൺസ് ക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള പ്രോഗ്രാം. പുതിയ തലമുറയെ തിന്മയുടെ
പടികുഴിയിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാനുള്ള പരിശീലന കളരിയാണ്. അധ്യാപകരെ പരിശീലിപ്പിച്ച് കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതാണ്. വർക്കല സ്കൂളിൽ, ജവഹർ സ്കൂളിൽ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെയുള്ള 30 അധ്യാപകർ ഏകദേശം 800ഓളം കുട്ടികളിലേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈജീന്റെ അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസിന്റെ പാഠങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള സയന്റിഫിക് കരിക്കുലം അല്ല വലിയൊരു പാഠ്യ പദ്ധതിയാണ് ലയൺസ് ക്വസ്റ്റ്. നന്ദകുമാർ ഈസ് ഓൾസോ എ ട്രെയിനർ. ഇവരൊക്കെ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ലയൺസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റ് നടത്താൻ സാധിക്കും. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇവിടെ അതിനെപ്പറ്റി വിശദീകരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ വിശദീകരിച്ചാൽ നമ്മുടെ സമയം കുറെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ലയൺസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. അതിന് ഇന്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് കയറണം. പ്രോഗ്രാംസ് എന്നുള്ള ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പ്രോഗ്രാംസിൽ കയറണം. ഐ റിപ്പീറ്റ്, ലയൺസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റ് നടത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണലിന്റെ പ്രോഗ്രാം ഡിവിഷനിലേക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രിക്ട് ലെവലിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലിലേക്ക് കൊടുത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ ലെവലിൽ നിന്നുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഇന്റർനാഷണലിലേക്ക് കൊടുത്ത് പ്രൈസ് വിന്നറാണ്. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ആനിമൽ ലൈഫിനെ പറ്റിയും പ്ലാന്റ് ലൈഫിനെ പറ്റിയും വെതറിനെ പറ്റിയുള്ള ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച് കൊടുത്താൽ ലയൺസ് ഇന്റർനാഷണലിൽ നിന്ന് മനോഹരമായ റെക്കഗ്നീഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എന്നോട് കേൾക്കുന്ന ലയൺ കബീർ GLT കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. ഹി ഹാസ് എ ബിഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ലയൺസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നടക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിൽ ഐ റിക്വസ്റ്റ് യു ടു ടേക്ക് ദി ഇനിഷ്യേറ്റീവ്. ഇറ്റ് ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ PR പ്രോഗ്രാം. എവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണം? യു സെർച്ച് നമ്മുടെ ലയൺസിന്റെ പോർട്ടൽ. അതിന്റെ പേരറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും? ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. മൈ ലയൺസ് പോർട്ടൽ എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. അവിടെ ഒരു പാസ്വേഡോടെ കയറാം. യു സെർച്ച് ദി പ്രോഗ്രാം ഡിവിഷൻ. പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഇമെയിൽ കിട്ടും. അവിടേക്ക് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാകണം, മൾട്ടിപ്പിൾ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഉണ്ടാകണം. എൻവയോൺമെന്റൽ ചെയർമാനാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടത്. ദിസ് ഈസ് എ പ്രോഗ്രാം ഓഫ് ദി ലയൺസ് ക്ലബ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ എൻവയോൺമെന്റൽ ഫോട്ടോ കോൺടെസ്റ്റ്. ദി അൺഅക്കൗണ്ടഡ് വാല്യൂ, സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ അല്ലേ? Unaccounted value of human diversity, it matters because we cannot have a prosperous future on a depleted planet. ഞാനിവിടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി എഴുതി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ either ലയൺ കബീർ ഓർ ലയൺ അയ്യപ്പൻ ഓർ ലയൺ നന്ദകുമാർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്ന് വായിക്കണം. Biodiversity, the complex web of life made by millions of species, plants, bacteria, and fungi. System that provides us with the air we breathe, the food we eat, and the water we drink. It maintains the ecosystem that society needs to thrive. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാക്കാണ്. എന്നെ കേൾക്കുന്നവരൊക്കെ ഈ വാക്ക് അറിയാവുന്നവരാണ് എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനൊരു ലെക്ചർ, ഒരു ഗിരിപ്രഭാഷണം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദീർഘമായ സംസാരത്തിന് ആവശ്യമില്ല. നാം ജീവിക്കുന്ന ആ പുല്ലും പുഴുക്കളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു കവിത ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ കവിത ഞാൻ കാണാൻ ഓർക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള പുഴുക്കളും പുൽക്കളും ചെടികളും മനുഷ്യനും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ചേർന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ജീവിതം പൂർണ്ണമാകുന്നത്. പുഴുക്കളെല്ലാം നമ്മൾ വിഷമടിച്ച് കൊല്ലും, പക്ഷെ പുഴുക്കൾ വേണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്നതാണ്. ഫംഗസ് വേണം. ഫംഗസിന് നമ്മൾ മരുന്നടിക്കാറുണ്ട്, ബാക്ടീരിയക്ക് മരുന്നടിക്കാറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി, ദി അൺപ്രസിഡന്റഡ് ലോസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വി ആർ സീയിങ് ടുഡേ ഈസ് എൻ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ്. എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ത്രെറ്റിന്റെ അർത്ഥം ആരെങ്കിലും ഒരാൾ പറയണം. നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യണമല്ലോ. അവസാനത്തെ എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ത്രെറ്റ്, നിലനിൽപ്പിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. മാഡം. താങ്ക് യു. മാഡം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ ടോൾഡ് യു ഐ ആം ടോക്കിംഗ് ടു ദ ലാപ്ടോപ്പ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് മാഡം ഫോർ ദി റെസ്പോൺസ്. പ്രകൃതി, നമ്മളുടെ ജീവിതം തന്നെ നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മേജർ ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഇഷ്യൂസിൽ ഞാൻ 3 എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകൃതി, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ പറഞ്ഞു, സോളിഡ് വേസ്റ്റ് നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സാധനം എല്ലാം വലിച്ചെറിയുകയാണ്. എറണാകുളത്ത് സിറ്റിയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഹോട്ടലിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല. സാധാരണ തട്ടുകടയിലൊക്കെ വേസ്റ്റുകൾ അവർ മുട്ടയൊക്കെ എഴുതി തറയിലിടുക. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർക്കല പോയപ്പോൾ രാവിലെ നടക്കാൻ പോയി. അവിടെ ഒരു ഇറച്ചിക്കട കണ്ടു ഞാൻ. മാർക്കറ്റ് ബീഫിന്റെ കട കണ്ടു. ആ ബീഫിന്റെ വേസ്റ്റുകളെല്ലാം ആ കട ഹൈജീനിക്കേ അല്ല,
ദാറ്റ് ഷോപ്പ് ഈസ് നോട്ട് ഹൈജീനിക്. ആ ബീഫിന്റെ എല്ലുകളും കഷ്ണങ്ങളും വേസ്റ്റ് എല്ലാം ആ മനുഷ്യൻ നേരെ തറയിലേക്ക്, റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാം. മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, ആ വെള്ളവും അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അതും ചിലപ്പോൾ മുറിച്ച് വിറ്റ് കളയും. ഒരുപക്ഷെ അതിന്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിൽ എത്തും എന്നുള്ള സംശയമില്ല. അപ്പൊ അതൊന്നും നമ്മളൊന്നും അറിയുന്നില്ല. സോ ദിസ് ഫെലോ വാസ് ത്രോയിങ് all the bones, all the waste of this beef മണ്ണിലേക്ക്, ചെളിയിലേക്ക് ഇടുക. മണ്ണല്ല, ചെളിയാണ്. കാരണം മഴ പെയ്ത് ഇയാളുടെ ഈ പെട്ടിക്കടയ്ക്ക് അകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറുന്നുണ്ട്. അവിടേക്കാണ് ഹി ഈസ് ത്രോയിങ് ഓൾ ദിസ് വേസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് ദ ബിഗ് പ്രോബ്ലം. സോളിഡ് വേസ്റ്റ് പൊല്യൂഷൻ, നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ വന്ന് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസ് എമിഷൻസ്, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. ഞാൻ കെമിസ്ട്രിയുടെ ആളും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ, നമ്മുടെ ചെടികളെയും ഒക്കെ കംഫർട്ടബിളായി ഒരു കറക്റ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നിലനിർത്തുന്നതാണ്. കീപ്സ് ദ ലൈഫ് ഓൺ ദി എർത്ത്. അതാണ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു പ്രധാന ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരുന്നു. ലയൺസ് ക്ലബിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫോക്കസ് ആണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്. നമ്മുടെ ഹൗ മെനി ലീഡേഴ്സ് ആർ ദെയർ, ഹൗ മെനി ക്യാബിനറ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ ഷുഡ് ലേൺ അബൌട്ട് ദിസ് ഗ്രേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി, ബിക്കോസ് ദ Lions give a focus on this great topic, Sustainable Development Goals. SDG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കറിയാം. Recently I went to a great big school in Trichur. ആ സ്കൂളിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. In that school when I went, എൻ്റെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയിൽ വന്ന ഒരു ഗേറ്റിൽ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് 17 എണ്ണത്തിന്റെ ചിത്രം അവിടെ വരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ വെറുതെ നിന്നപ്പോൾ കുട്ടിയോട് സംസാരിച്ചു. ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു, ഹാവ് യു സീൻ ദിസ് SDG? യെസ് സർ. നിന്നോട് ആര് പറഞ്ഞു തന്നു? ടീച്ചർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മളുടെ വരുന്ന ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്ത 2030 നാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട ഗോൾസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ലയൺസിന്റെ നമ്മുടെ ഗോൾസിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു. ലയൺസിന് 8 ഉള്ളായിരുന്നു, ഈ വർഷം 9 ഉണ്ട്. 9ാമത്തെ ഏതാന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ മെന്റൽ ഹെൽത്ത്. മെന്റൽ ഹെൽത്തുകൾ നമ്മൾ ചേർത്തു. 9 ഗോൾസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ 9ഉം നമ്മളുടെ SDGയിൽ പെടുന്നതാണ്. ഞാൻ സ്ലൈഡിൽ അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് പോയി. 2015 195 nations agreed that they can change the world for the better. അതാണ് SDG എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ 2015 മുമ്പ് 1991 റിയോ ഡി ജനീറോ, ബ്രസീലിൽ ആണ് ആദ്യമായി സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിനെ പറ്റി ചർച്ചയുണ്ടായത്. സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമിയുടെ സംരക്ഷണത്തിനെ പറ്റി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സ് പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിന്റെ പേരായിരുന്നു എർത്ത് സമ്മിറ്റ്. നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എർത്ത് സമ്മിറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. മദർ എർത്ത്, മേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ക്ലിയർ, മദർ എർത്ത് സമ്മിറ്റ്, അമ്മയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. മദർ എർത്ത് സമ്മിറ്റ്, റിയോ ഡി ജനീറോ. ഇറ്റ് വാസ് കണ്ടക്റ്റഡ് in the year 1991. So many representatives participated and there this great goal originated. 2015 അത് വീണ്ടും റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. 2025 വീണ്ടും നമ്മൾ അത് റീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തു. So this is being accomplished by bringing together the respective governments, business, media, institutions, NGOs. 2030 ഈ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അതിനകത്ത് ലയൺസിന് വലിയ റോളുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവരും അഭിമാനം. നമ്മൾ ലയൺസിൽ പലർക്കും ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇന്നൊരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടപ്പോൾ ഒരാൾ പറഞ്ഞു, സാറേ നമ്മൾ എൻവയോൺമെന്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നതിനപ്പുറം ഹൂ ഈസ് എ ലയൺ എന്നും കൂടി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു, എൻവയോൺമെന്റ് പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ, അല്ലേ? നമുക്ക് ബോർഡ് ഉണ്ടെങ്കിലേ എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, ചുമരുണ്ടെങ്കിലേ ചിത്രം ഉണ്ടാവും. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ലയൺസിന്റെ വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. 2030 സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ ലയൺസിന് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. ഈ സാധനമാണ് SDG. SDGയുടെ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും ഇവിടെ മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഗോൾസിന്റെ. ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് കെയർഫുള്ളി. ക്യാൻ യു സീ? ലുക്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ഗോൾസ്. 17 ഗോൾസിന്റെ താഴെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഗോൾസിലെ GO ഇല്ലേ, that O contains all the 17 sustainable development goals of 2015. 195 രാഷ്ട്രങ്ങൾ, 195 nations agreed on this. നമ്മുടെ രാജ്യം അതിനകത്ത് പെടും. അതിനകത്ത് ജെൻഡർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, തുല്യാവകാശം, സ്ത്രീകളെ സംരക്ഷിക്കുക. ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്ക് സംരക്ഷണമില്ല, സ്ത്രീകളെ ബാഗ് തട്ടിപ്പറിക്കുക,
സ്ത്രീകളെ അക്രമം ചെയ്യുക, ജെൻഡർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ളത്. ഐ വർക്ക് ഫോർ ദ UGC, നാക്ക് എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു. കോളേജുകളുടെ അക്രഡിറ്റേഷൻ, കോളേജുകളുടെ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു കമ്മിറ്റിയിലുണ്ട്. വൈസ് ചാൻസലറും പ്രൊഫസർമാരും 2-3 പേരാണ് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുക. ഐ ഹവ് ഗോൺ ടു സോ മെനി കോളേജസ് ഇൻ ഇന്ത്യ. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, വാട്ട് ആർ യുവർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ഇൻ ജെൻഡർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി? പെൺകുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള, അവരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകാനും ഈ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിന്, ഈ കോളേജിന് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ആ കോളേജിലെ പ്രിൻസിപ്പലിനോട് ചോദിക്കും. ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ, ജെൻഡർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി, എൻവയൺമെന്റ് എല്ലാം ഉണ്ട്, പോവർട്ടി എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹങ്കർ, ട്രിവാൻഡ്രത്ത് 318 നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണല്ലോ ഹങ്കർ പ്രൊജക്ട്. യെസ്, എനിക്കറിയാം. ദാറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, പോവർട്ടി അതിനകത്തും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പെടുന്നതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള 28 പേര് ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഐ ആം ഷുവർ ദാറ്റ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദ ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ഹൗ ദിസ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലയണിസം. ഞാനിവിടെ സംസാരിക്കുന്ന വാട്ട് എവർ ഐ ടോക്ക് ഹിയർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു the systems and the procedures adopted by our organization, which all of us take close to our heart. അപ്പോൾ SDG ലയൺസ് ഇൻവോൾവ് ആണ്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് കാണാമല്ലോ. ഹലോ, എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലേ? ഓക്കെ, എൻവയോൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആണ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എയർ ആണ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എയർ, വാട്ടർ, ലാൻഡ്. മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം. ഇത് പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കൊട്ടേഷൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ലൈഡുകളിൽ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് പ്രൊമിനന്റ് സ്ലൈഡ് ഈസ് ദിസ്. ക്യാൻ യു റീഡ്? Mother Earth. Protecting our planet start with you. Mother Earth, goddess of the earth in ancient Roman. ഗ്രേറ്റ്. അതിനകത്തൊരു കൈ വെച്ചുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങളാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ? വാട്ട് ആർ യു ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ചോദിച്ചാട്ടെ. എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയും ഞാൻ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, കോളേജിലൊക്കെ എടുക്കാൻ പോകും. മരം വെക്കുക മാത്രമല്ല, വാട്ടർ പൊല്യൂഷനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ. അതിന് ഞാൻ തുണിസഞ്ചി കൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാർക്കറ്റിൽ പോകത്തുള്ളൂ. എൻ്റെ കാറിനകത്തെല്ലാം ഞാൻ തുണിസഞ്ചി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ. അപ്പൊ തുണിസഞ്ചിയായിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ എന്ന് വേണേൽ കൈവെക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് സഞ്ചി ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ മത്സ്യം മേടിച്ചാൽ തുണിസഞ്ചിയിൽ ഇട്ടാൽ അത് ശരിയാവില്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് വേണം. അപ്പൊ പ്ലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റത്തില്ല, എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു അടിസ്ഥാനമായ മര്യാദയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പാലിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്ലൈഡ്. പ്രൊട്ടക്ടിങ് അവർ പ്ലാനറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് ഹും? സ്റ്റാർട്ട്സ് വിത്ത് യു. അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്കാണ് ക്ലൈമറ്റ് റിലേറ്റഡ് ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്. ഒത്തിരിയും ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ട്, എനിക്കെല്ലാം പറയാൻ സമയമൊന്നുമില്ല. The UN estimates that the last 10 years climate related disasters have caused 1.4 trillion of damage. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള നാശനഷ്ടത്തിന്റെ കണക്ക് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ്. 1.4 ട്രില്യൺ, മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശലക്ഷമാണ്. 1.4 ട്രില്യൺ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കണക്ക്. ലാസ്റ്റ് 5 years we have been the warmest 5 year. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം ഏറ്റവും ഉഷ്ണം കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാണ് ആസ് പെർ റെക്കോർഡ്. വൈൽ ആർട്ടിക് വാംഡ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ. അന്റാർട്ടിക്കയാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലൈമറ്റ് എന്നാണ് പറയുക. ആർട്ടിക് ആണ് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാം ചെയ്യപ്പെട്ടത്. എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റേഴ്സ്, ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ സ്പീഡിൽ പോകാം, നമ്മുടെ സമയം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ GLT കോർഡിനേറ്റർ എന്നെ പറ്റി മോശമായിട്ട് സംസാരിക്കും, വഴക്ക് പറയത്തില്ല, എന്നാലും ഹി ഈസ് മൈ വെരി ഗുഡ് ഫ്രണ്ട്. ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ എൻവയോൺമെന്റൽ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. 1987 ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ ആണ്. ചെർണോബിൽ ഉക്രൈനിൽ ഉണ്ടായതാണ്. ചെർണോബിൽ ഡിസാസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ. ഞാൻ ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ കൂടിയാണ് കേട്ടോ, ഫിസിക്സിലെ വിഷയമാണ്. ഐ ടീച്ച് ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി ഫോർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ്. ഞാനിപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ടോപ്പിക്. ന്യൂക്ലിയർ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളത് പെടുന്നതാണ്. അത് യുറേനിയത്തെ പറ്റിയും, ലോകത്തിൽ നിന്ന് വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാം യുറേനിയത്തെ പറ്റിയാണ്. ട്രംപ് കാർഡ് യുറേനിയമാണ്. യുറേനിയത്തിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. യുറേനിയത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഈ അടുത്ത 4 മാസത്തിനുള്ളിൽ ലോകമെമ്പാടുമുണ്ടായ യുദ്ധം. അപ്പോൾ യുറേനിയത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി, ഫിഷനിൽ കൂടി ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി, ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രമൻഡസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി. ഇതിനകത്ത് സയൻസ് പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ
സയൻസ് പഠിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ പ്രഭാഷണം പറയും. വർഗീസ് സാർ വന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറയും. ന്യൂക്ലിയർ ഡിസാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ എമിഷൻ ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രമൻഡസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് എനർജി ഇസ് റിലീസ്. ഇന്ത്യയിൽ അത് നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ഷൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുക്കിയിലെ വെള്ളം കൊണ്ടാണ്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇരുട്ടിലായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഈസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ പറ്റത്തില്ല, ഇന്ത്യയിൽ കുറവാണ്. നമുക്ക് കൽപ്പാക്കത്തുണ്ട്, ചെന്നൈയിൽ, ഡൽഹി, മദ്രാസിലുണ്ട്, ന്യൂക്ലിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഒത്തിരി ന്യൂക്ലിയർ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ബട്ട് നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. കാരണം ഒരു ദോഷം സംഭവിച്ചാൽ തൗസൻഡ്സ് ആൻഡ് തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ they will lose their lives. മാത്രമല്ല മരണം വരെ അവർ ദുഃഖം അനുഭവിക്കും ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാൽ. അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ വലിയ ഒരു ഡിസാസ്റ്റർ ഉണ്ടായാൽ ഇതാണ് 1986 ഞാൻ ആ ടോപ്പിക് വിട്ടു. പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ പഴയതാണ്. ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണേ. പ്ലേഗ്, ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും. മിൻമാറ്റ ഡിസീസ്, അത് ജപ്പാനിലെ കാര്യമാണ്. മെർക്കുറി പോയിസണിങ് ആണ് മിനമാറ്റ. 3 എഴുതി, അത് പച്ചമഷിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് you can read it. ചെർണോബിൽ കണ്ടു, പ്ലേഗ് ഓഫ് ജസ്റ്റീനിയൻ കണ്ടു, ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്, മിനമാറ്റ ഡിസീസ്, മെർക്കുറി വിളിക്കുന്നു. മൂത്തമ്മ വിളിക്കും, ജെമി കൊച്ചമ്മ വിളിക്കും, നിഷാനും വിളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ജസീലും നാക്ക് വിളിച്ച് കണ്ടെന്ന് ജെനി കൊച്ചമ്മ വിളിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഐ എം മ്യൂട്ടിങ് ഓൾ. ഇപ്പൊ ശരിയായില്ലേ? ഓക്കെ മാഡം. അപ്പം അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് ഞാൻ പോകാം. യെസ്, എൻവയറമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ. പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ടിങ് ദ എൻവയറമെന്റ്. ഇത് പിന്നെയും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും. നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ടു കൺസേർവ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് ദി എക്സിസ്റ്റിംഗ് നാച്ചുറൽ എൻവയറമെന്റ് where possible to repair the damage. ഉള്ളതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. വെള്ളവും വായുവും ഒക്കെ നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കണം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കണം. മേജർ ഓസോൺ ഡിപ്ലീഷൻ സയൻസ് ആണ്. ഓസോൺ പാളികൾ വിള്ളൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അത് ഓസോൺ ആണ് കാരണം. ഇപ്പൊ ഓസോണിന് പകരം മറ്റുള്ള ഗ്യാസുകളൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്പ്രേയിൽ, പെർഫ്യൂമുകളിൽ, നമ്മുടെ സ്പ്രേയിലൊക്കെ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷൻ, ഡെസേർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നാശം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിന്റെ വലിയ പ്രശ്നം. ഓൾ ദീസ് ആർ എൻവയറമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഐ ഹാവ് ഷോൺ ഓൺലി 5. ഇനി എത്രയുണ്ട്? യു കൻ ഓൾ പോയിന്റ് ഔട്ട് സോ മെനി എൻവയറമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട the most important environmental problems. ഇത് ലയൺസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. യു ഹാവ് എ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഇതിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ബോധവൽക്കരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. ദ പ്രസിഡൻസ്, ആരെങ്കിലും പ്രസിഡന്റുമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഞാൻ എൻ്റെ സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് തരണം. എൻ്റെ ക്ലബിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന പ്രൊജക്റ്റായി എൻ്റെ പ്രദേശത്തുള്ള സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിലോ പഞ്ചായത്തിലോ വി വിൽ കണ്ടക്ട് അവയർനെസ് സെമിനാർ. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ളത് പുതിയ തലമുറ പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കണം. ഇന്ത്യ ഹാസ് മെയ്ഡ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് പ്രോഗ്രസ്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിൽ ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. വി ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട്. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ? ഞാൻ സമയം പോകുന്നുണ്ട്. ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ടാണ് ആദ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട്. പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു എൻവയറമെന്റലിസ്റ്റ് ആണ് ഗാഡ്ഗിൽ, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ എന്ന് പറയുന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹം ഒരു പ്രകൃതി സ്നേഹിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആർക്കെങ്കിലും മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയാമോ? വളരെ ദുഃഖമുണ്ടോ എനിക്കത് പറയാൻ. ഗാഡ്ഗിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് കുഴിച്ചുമൂടി. ഗാഡ്ഗിൽ പോയി തൊലയട്ടെ, മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ തൊലയട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് കേട്ടോ. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മാധവ് ഗാഡ്ഗിൽ തൊലയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഗാഡ്ഗിലിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ റിപ്പോർട്ട് ഓൺ വെസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സ് സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ്. ഏതൊക്കെയാണ്? അതിനകത്ത് ഈ വയനാടും ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാഡ്സ് എല്ലാം പെടും, ഈ ഇടുക്കി എല്ലാം പെടും. ഈ പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ദോഷമുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിലും അതുപോലെ തന്നെ യു പിയിലും എല്ലാമുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ആ ബോർഡറിലുള്ള ഇവിടെ എല്ലാം എക്കോളജിക്കൽ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ഗാഡ്ഗിലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രസക്തമായ കാര്യം സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസ്. വയനാട്ടിലെ ദുരന്തമൊക്കെ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഉണ്ടായത്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് നോക്കണം.
സി 2010 ഗവൺമെന്റ് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്ത് വെസ്റ്റേൺ ഗട്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇക്കോളജി എക്സ്പെർട്ട് പാനലില് മാധവ ഗാഡ്ഗിലാണ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തത്. ആ റിപ്പോർട്ട് എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം കസ്തൂരി രംഗൻ കസ്തൂരി രംഗന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായി. ഇതെല്ലാം കുഴിച്ചുമൂടി ഗാഡ്ഗിൽ തൊലയട്ടെ, ഗാഡ്ഗിൽ റിപ്പോർട്ട് തൊലയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞവർ കസ്തൂരി രംഗൻ റിപ്പോർട്ടും തൊലയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം നമ്മളെല്ലാം ദുഃഖം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നു. Tomorrow also we will face all these challenges. Fragile Western Ghats, Karnataka, Maharashtra, Kerala, തമിഴ്നാടു, ഗോവ, ഗുജറാത്ത് ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് നടത്തിയത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ നൗ വി ആർ ഇൻ ഡേഞ്ചർ. ആ ഒരൊറ്റ വാക്ക് എനിക്ക് ആവർത്തിക്കാം, വി ആർ ഓൾ ഇൻ ഡേഞ്ചർ. മേജർ പബ്ലിക് കമ്പയിൻസ് സേവ് നർമ്മദ എന്ന് പറയുന്ന, നർമ്മദ ബച്ചാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദിയിൽ, ഹലോ കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലെ, നർമ്മദ ബച്ചാവോ എന്ന് പറയുന്ന നിങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഈ കൊച്ചുകുട്ടികൾ ഒഴിച്ച് പിന്നെ പ്രായമായവരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കേട്ടോ. നർമ്മദ നദി സംരക്ഷിക്കുന്ന നർമ്മദ ബച്ചാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഗുജറാത്തിൽ, അഹമ്മദാബാദിനൊക്കെ അപ്പുറത്ത് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നർമ്മദ ക്യാമ്പയിൻ ഗുജറാത്തിലെ മേധ പട്കർ ആണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയതായി. ഓൾ ഓഫ് യു നോ മേധ പട്കർ. മേധ പട്കർ ഈസ് എൻ അംബാസിഡർ. മേധ പട്കർ എന്ന് പറയുന്ന വനിത ഒരു മുന്നണി പോരാളിയാണ് പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി. നർമ്മദ ബച്ചാവോ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിന് മുന്നണി പോരാളിയായി തേര് നയിച്ച ആള് മേധ പട്കർ. വി ഹാവ് ടു റിമെമ്പർ. സൈലന്റ് വാലി കമ്പയിൻ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആരും പറയുന്നില്ല. സൈലന്റ് വാലി കമ്പയിൻ, ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ്, സുന്ദർലാൽ ബഹുന, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. എന്നോടൊപ്പം നിങ്ങളുണ്ട്. ഐ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾ റിസീവിങ്, യു ആർ ഓൾ വിത്ത് മീ. ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എനി വൺ ഓഫ് യു ക്യാൻ ടെൽ മീ where it is and what is the importance of this, what is your feeling about this picture? ആരെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറയണം. where is this? എന്താണ് ഈ ഫോട്ടോയുടെ പ്രസക്തി? മാഡം പറയാൻ വരുന്നുണ്ട്. ലയൺ അയ്യപ്പൻ പറയാനും തണലേകുന്നത്, തണൽ കൊടുക്കുന്നു, ധാരാളം ആളുകൾക്ക് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നു. ആരാണ് പറഞ്ഞത്? അയ്യപ്പൻ. ഓ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വാല്യൂ ഓഫ് വൺ ട്രീ. അതെ, ദിസ് ഈസ് ഫ്രം മഹാരാജാസ് കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഉണ്ടായത്. ഇപ്പൊ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആ ഒരു മരമാണ് എറണാകുളത്തെ. ഒരു മരത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതിനപ്പുറം ഒരു ചിത്രം ഇല്ലെന്നാണ് മോളിൽ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ എൻ്റെ വേറെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഈ ഒരു ചിത്രം കാണുമ്പോൾ പ്രകൃതിയുടെ വില, മരത്തിന്റെ വില നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നമ്മളൊക്കെ ഇതിന്റെ സന്ദേശവാഹകരാകണം. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രമാണ് ഈ കോളേജിന്റെ ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ ചിത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ട്രീ പ്ലാന്റിങ്. നമുക്ക് ലയൺസിന്റെ, ഞാനൊരു കണക്കെടുത്ത, ഇത് പഴയ കണക്കാ, 15 മില്യൺ ട്രീസ് നമ്മൾ ലയൺസ് എല്ലാം പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. ശരിയാകാം, തെറ്റാകാം. ഇനി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംരക്ഷിക്കണമല്ലോ. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നമ്മൾ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാട്ടെ. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ കമ്പയിൻ, അത് JCയുടെ പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. മൊട്ടൈനായി, അതൊരു ജാപ്പനീസ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. മൊട്ടൈന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോണ്ട് ബി വേസ്റ്റ്ഫുൾ. സ്ലൈഡിന്റെ മുകളിൽ ഇത് വായിച്ചോണം. മൊട്ടൈനായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാപ്പനീസ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. വേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആശയത്തിൽ ഐ വാസ് JCയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ്, ഐ വാസ് എ നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ JCs. അപ്പൊ അന്നത്തെ കാലത്ത് 91 കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ഒരു വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് മൊട്ടൈനായി. അത് ജാപ്പനീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്. ജാപ്പനീസ് വാക്കാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ വാക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മനോഹരമായ ഒരു വാക്കാണ് മൊട്ടൈനായി. മൊട്ടൈനായി മീൻസ് ഡോണ്ട് ബി വേസ്റ്റ്ഫുൾ. മനുഷ്യനെ, മക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കണം. വേസ്റ്റ്ഫുൾ ആകാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ബാക്കി എടുത്ത് എറിയുക, ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം മേടിക്കും. ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മാത്രം മേടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. ദേ വിൽ പർച്ചേസ് മോർ തിങ്സ്. ആ കാണുന്ന എല്ലാം മേടിക്കും. ഇപ്പം കൗലക് സൂപ്പ് വരെയുണ്ട്, അതായത് കാളയുടെ കാലിന്റെ സൂപ്പ് വരെയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മേടിക്കും, പക്ഷെ അവസാനം വലിച്ചെറിയാം. സോ ഡോണ്ട് ബി വേസ്റ്റ്ഫുൾ. ഓക്കെ, ഗ്രീൻ ഇന്ത്യ കമ്പയിൻ ഉണ്ട്, സ്വച്ഛ ഭാരത് ഉണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ്സ് ഉണ്ട്, അറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ മോഡിയുടെ പദ്ധതിയാണ്. കോമ്പൻസേറ്ററി അഫോറസ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്, ഗ്രീൻ സ്കിൽ ഉണ്ട്. ഞാൻ എൻവയോൺമെന്റൽ ആക്ട്സ്, ഇതിനകത്ത് പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വേഗം പറയാം. വൈൽഡ് ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് 1972, വാട്ടർ പ്രിസർവേഷൻ ആക്ട് പ്രിവെൻഷൻ 1974. ഈ സംഗതികളെല്ലാം ഉണ്ട്. വി ഹാവ് ഗോട്ട് ഓൾ ദീസ് ആക്ട്സ്
Forest Conservation Act, we have the Prevention and Control of Pollution, Environmental Protection Act, 1986. All these laws and regulations we have, but all these laws and regulations are not relevant to many of us. Our planet is on the brink. Here is how we save it. എങ്ങനെ സേവ് ചെയ്യണം? This is very, very interesting. Can you see this slide? അതിന്റെ മോളിൽ എഴുതി ഒന്ന് വായിക്കാമോ? Charge in 20 seconds. Electric. This is a joint project of Leyland. ഇന്ത്യയിലെ കമ്പനിയാണ് ലെയ്ലാൻഡ് പ്ലസ് ABB എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലും ജനീവയിലും ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടി ഉപയോഗിച്ചു. 20 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഈ ബസ് ടോസ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് അത് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വന്ദേ ഭാരതിൽ പോകുമല്ലോ, വന്ദേ ഭാരത് കോഴിക്കോട് 5 മിനിറ്റ് ഇട്ടാൽ 5 മിനിറ്റ് വേണ്ട 20 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഡീസൽ വേണ്ട, കൽക്കരി വേണ്ട, നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഡീസലും പെട്രോളും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇലക്ട്രിക് ബസ്സസ് ആർ ചാർജ് ബൈ എ ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറയാം, കൂടുതൽ സമയമില്ല. ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്, FLASH, ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്, 600 kilowatts of power in 20 seconds. Can you believe? ഇത് ലെയ്ലാൻഡും ABBയും കൂടെ ചേർന്നാണ്. ലെയ്ലാൻഡ് plus ABB has done this job, and it is full recharge. It is done in Switzerland. Passengers are in the bus, and TOSA is the charging station. You can see that a bus in the side, it is written TOSA. ടോസയുടെ ഒരു ഫുൾ ഫോം ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ടോസ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. ABBയും ലെയ്ലാൻഡും കൂടെ ചേർന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഘടനയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 5000-ഓളം അൾട്രാ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് സ്റ്റേഷനുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു വാർത്ത ഞാൻ വായിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ, ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് ദ ഫ്യൂച്ചർ. എമിഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരു ഫ്യൂവലാണ് ഹൈഡ്രജനും മീഥേനും. ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവലിനെ പറ്റി, ഹൈഡ്രജൻ ബസ്സുകളൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ ബസ് മേടിക്കുമെന്ന്. കേരളത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് മിനിസ്റ്റർ സെഡ് we are having hydrogen fuel buses. Okay, അടുത്ത സ്ലൈഡ്. ഇത് ജനുവരി സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലാണ് ടോസ ട്രോളി ബസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ സിസ്റ്റം. അത് കഴിഞ്ഞു. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ബസ്. അത് പെട്രോൾ വേണ്ട, ഡീസൽ വേണ്ട. എനർജി എഫിഷ്യൻ ലൈറ്റ് ബൾബ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ പുതിയ തരം ബൾബുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേസ്റ്റ് ഹൈറാർക്കി നമ്മുടെ ഒരു മനോഹരമായ മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. ഞാനത് പറയാതെ പോയാൽ തെറ്റാണ്. 3 R's ആണ്. റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറയ്ക്കുക, റീയൂസ് ചെയ്യുക, റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക. ഇതൊരു സ്ലോഗനാണ്. റെഡ്യൂസ്, റീയൂസ് ആൻഡ് റീസൈക്കിൾ. അതാണ് വേസ്റ്റിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള, വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസലിനെ പറ്റി. സെൽഫോൺ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുക, വലിച്ചെറിയണ്ട. ടേൺ യുവർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ്. നമ്മളൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിക്കളയും. മക്കളോടൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താട്ടെ, കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേ പോകാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ പ്രകൃതിയെ സേവിക്കാനുള്ള. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം, കഷ്ടപ്പാടില്ല, പ്രകൃതി എനർജി നഷ്ടമില്ല, വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം. ഗാർഡൻ, മാനുവൽ ഗാർഡനിങ്, ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതെന്താണ്? നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ആരാണ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ? ആർ വി റെഡി ടു ഡു ദിസ്? ദിസ് ഈസ് ദ ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ്. സ്പിനാച്ച്, നമ്മുടെ ചീര ഇല. അതുപോലെ തന്നെ we have the all these all these are pure vegetables. Can we do this? ഇതൊക്കെ പറയാനേ പറ്റൂ, നമ്മളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. റീചാർജബിൾ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കണം. ഇതൊരു റീചാർജബിൾ ബാറ്ററിയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സെൽഫ് ടൈമർ ഫോർ ഇലക്ട്രോണിക് സേഫ് പവർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലൈറ്റുകളിലൊക്കെ സെൽഫ് ടൈമർ വെക്കാൻ പറ്റും. ആ കറക്റ്റ് ടൈം ആകുമ്പോൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ ലയൻസിന്റെ ഡയറക്ടറി, കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്കൊരു ഡയറക്ടറി തന്നു. അത് കൊച്ചിയിൽ വെച്ചാണ്, മൾട്ടിപ്പിൾ കൺവെൻഷനിൽ വെച്ചാണ്. എനിക്കത് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി പോയി. കാരണം ഒരു 10 കിലോ ഭാരമുണ്ട് ഡയറക്ടറി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പണം പിരിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ഡയറക്ടറി. ലയൺസ് ക്ലബ് ഇന്റർനാഷണൽ ഡയറക്ടറി. ഇപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ഒക്കെ ഡിജിറ്റലാക്കി. നമുക്ക് ഡിജിറ്റൽ ഡയറക്ടറി വേണം. അടുത്ത വർഷത്തെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ആകുന്ന ആൾ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഗോ ഫോർ എ ഡിജിറ്റൽ ഡയറക്ടറി. യൂസ് ഓൺലൈൻ ഡയറക്ടറീസ്. റീസൈക്കിൾ ഗ്ലാസ് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യണം, മാറി മാറി ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ദിസ് ഐ ഓൾറെഡി ടോൾഡ്. നമ്മുടെ ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവലാണ്. ഹൈഡ്രജൻ കാറുകൾ, ഹൈഡ്രജൻ ബസ്സുകൾ കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്നു. ഹൈഡ്രജനും
അതുപോലെ മീഥെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന വാതകവും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ സെൽ ടെക്നോളജി എന്നാണ് പറയുക. ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദ ഫ്യൂവൽ സെൽ ടെക്നോളജി വേർ ഇറ്റ് ഇസ് എ ന്യൂവസ്റ്റ് എനർജി ടെക്നോളജി. ഹൈഡ്രജൻ പ്ലസ് മിഥനോൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കൊണ്ട് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ. നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ ആണ്. നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീ പിടിക്കത്തില്ലെന്നാണ്. നോൺ കമ്പസ്റ്റബിൾ, തീ പിടിക്കാത്ത ഫ്യൂവലാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവൽ. That is the most important attraction. So it is called fuel cell. രണ്ട് വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. One is the hydrogen fuel. It is also same as the fuel cell according to my knowledge. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എമിഷൻ കുറയ്ക്കണം, കത്തിക്കരുത്. പണ്ട് കലിയിൽ കത്തിക്കും, പേപ്പർ കത്തിക്കലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് വിൽ റെഡ്യൂസ് എമിഷൻ. ഭാരത് 6 BS1 കാറിന്റെ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ്. അത് കാറുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വെഹിക്കിൾസിന്റെ ഗ്രേഡിംഗ് ആണ്. ഫിൽറ്ററുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എമിഷൻ കുറയ്ക്കുകയാണ്. യൂസിങ് ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എമിഷൻ ഈസ് റെഡ്യൂസ്. BS4 കഴിഞ്ഞപ്പോൾ BS6 ആയി. Can you see the slide? Hello? Yes. Now it is BS6. കാറുകളൊക്കെ മാറി. ഡൽഹിയിൽ 10 വർഷം കഴിഞ്ഞ കാറുകൾ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഡൽഹിയിലാണ് കാറുകളെല്ലാം. You can purchase vehicles at a very low cost. After 10 years they discard. ഈ ഡൽഹിയിൽ BS6 ആണ്. Then cycle. ഇത് പറയാനേ പറ്റുമല്ലേ, നമ്മളാരും ഉപയോഗിക്കത്തില്ല. In Mysore, I have gone to the Infosys training camp. ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു 5-6 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ പോയിരുന്നു. In the campus, they use only cycles. What a great message. All these students, it's a very big campus. Infosys is one of the finest, greatest organization, and the training in IT is superb. Wherever they go, after they work in the Infosys, they get a big job because it's a wonderful training. അവരാണ് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത്. അവിടെ സൈക്ലിംഗ് ഉണ്ട് അവരുടെ ക്യാമ്പസിൽ. 100-150 ഏക്കർ മൈസൂരിൽ മനോഹരമായ സ്ഥലം. ദേ യൂസ് സൈക്കിൾ. പൊല്യൂഷൻ, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക. ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ദിവസം കാണുന്നത് അല്ലേ, കടൽ തീരത്തുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. യു ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്, ഹൗ മച്ച് ഓഫ് പൊല്യൂഷൻ ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. Look at the waste on the seaside. No to plastics. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കണം. പക്ഷെ ഞാനും ഇപ്പം പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് ഇന്നലെ ഉപയോഗിച്ചത്. അപ്പോൾ ഐ ആം ഓൾസോ വെരി സോറി. ഇത് റീസൈക്കിൾ വാട്ടർ. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ദുബായിലൊക്കെ. ഹാവ് യു ഗോൺ ടു ദുബായ്? ദുബായ് പോയവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ. അവിടെയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ all the trees are being, they use recycled water to, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാ. ചെടിയുടെ അടിയെല്ലാം പൈപ്പ് വിട്ടേക്കുക. Those who have gone to Dubai must see that all these, they have what do you call watering, and പ്രത്യേക ടെക്നിക്കൽ നെയിം ഉണ്ട്. ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ. കറക്റ്റ്, ഐ ഗോട്ട് ഇറ്റ്. ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള എണ്ണപ്പനയല്ല, മറ്റേ എല്ലാ പനയുടെ ചുവട്ടിൽ റോഡ് സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളെല്ലാം അവർ ഇറിഗേഷനാണ്, പൈപ്പ് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റീസൈക്കിൾ വാട്ടർ കൊണ്ടാണ്. റീസൈക്കിൾ വാട്ടർ വി ഷുഡ് ലേൺ ഫ്രം ദുബായ്. ഒത്തിരിയും സിസ്റ്റം നമ്മൾ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പഠിക്കണം. റീസൈക്കിൾ വാട്ടർ. അവർ പ്ലാനറ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ബ്രിങ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? ഞാൻ ഇപ്പം 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിക്കാൻ സമയം കഴിഞ്ഞു. ടിക്കറ്റ്, പ്രിന്റഡ് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട, റെയിൽവേ ടിക്കറ്റ്. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. കോട്ടൺ ബഡ്സ് ഉപയോഗിക്കണം. ബിൽസ് ഓൺലൈൻ. അതുപോലെ തന്നെ പാത്രങ്ങൾ റിൻസ് ചെയ്യാം. ഡയാപ്പേഴ്സ് സൂക്ഷിച്ചുപയോഗിക്കണം. വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കണം. ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന കാര്യമില്ല. തുണികൾ കഴുകുന്നത്, വേസ്റ്റ്, നാപ്കിൻസിന്റെ കാര്യം. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഫോളോ. എൻവയറമെന്റൽ എത്തിക്സ് എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നീതിശാസ്ത്രമാണ്. ടാപ്പ് ഓഫ് ചെയ്യണം. ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞാൽ ടാപ്പ് തുറന്നിടരുത്. നമ്മുടെ ഷവർ, കുളിക്കുന്ന ഷവർ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ചെയ്യണം. അത് തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് സോപ്പ് തേക്കണ്ട. സോപ്പ് തേക്കുമ്പോൾ യു ക്യാൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ദി ഷവർ. ഇതൊക്കെ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ്. ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ കാറിന്റെ ഉപയോഗിക്കാം. ലൈറ്റ്സ് ആവശ്യമില്ലാത്തപ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എർത്ത് ഡേ, വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ ഏത് ദിവസമാണ്? April 20 to 25. നമ്മളിതെല്ലാം ആഘോഷിക്കണം. ലയൺസ് ആഘോഷിക്കണം. ലയൺസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ലയൺസിന് സേഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ, എൻവയറമെന്റൽ ഡേ ആഘോഷിക്കാം. ട്രീ പ്ലാന്റിംഗ് ഡേ, പ്ലാസ്റ്റിക് മാനേജ്മെന്റ്, ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ സ്ലൈഡുകൾ കൂടുതലാണ്. വാട്ടർ ബോഡീസ്, ബയോഗ്യാസ് പ്രൊജക്ട്, ഇതെല്ലാം ലയൺസിന് ചെയ്യാം. സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ്, ലയൺസ് പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇഫ് ആൻ എൻവയറമെന്റൽ ചെയർപേഴ്സൺ ഈസ് ഇൻ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ്, they should take up this slide, environmental
ചെയർപേഴ്സന് വേണ്ടി ഞാനൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ഇട്ടതാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇപ്പോൾ 27-25 വരെ ഉള്ളൂ. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ദി എൻവയോൺമെന്റൽ ചെയർപേഴ്സൺസ് ആർ ദേർ മോട്ടിവേറ്റ് ദി ക്ലബ്സ് ടു ഡു ദ പ്രോഗ്രാംസ്. ക്ലബ്ബുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കണം, ചെയ്യണം, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഗ്ലോബൽ സർവീസ് GS ഗ്ലോബൽ സർവീസിനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട്, വാട്ട് എവർ സർവീസ് യു ഡു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷറബിൾ. അളക്കണം, എത്ര മരം നട്ടു, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷറബിൾ, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ. 2 വാക്കുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. വാട്ട് എവർ സർവീസ് യു ഡു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി മെഷറബിൾ, അളക്കാൻ പറ്റണം. വാട്ട് എവർ സർവീസ് യു ഡു ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് GST എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ കബീർദാസ് GLT ആണ്. GSTക്ക് ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ഉണ്ട്, ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുണ്ട്, മൾട്ടിപ്പിളുണ്ട്, ഇന്റർനാഷണലുണ്ട്. അപ്പൊ GST പറയുന്നത് ഓൾ അവർ സർവീസസ് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി റിപ്പോർട്ടഡ്. റിപ്പോർട്ടിങ്ങിന് ഓൺലൈനായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട ആളാണ് എൻവയോൺമെന്റൽ ചെയർപേഴ്സൺ. പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം, അവാർഡുകൾ കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ലയൺസ് ക്ലബിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാംസ്, ക്വാളിറ്റി അവയർനെസ്, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് അവയർനെസ്, വേൾഡ് എൻവയോൺമെന്റ് ഡേ ജൂൺ 5-ാം തീയതി ആഘോഷിക്കണം. ഇതൊരു മനോഹരമായ സ്ലൈഡ്. വാട്ട് വി സേവ് വിൽ സേവ് അസ്. വാട്ട് വി സേവ് വിൽ സേവ് അസ്. നമ്മളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് എല്ലാം ഞാൻ കവർ ചെയ്തു. എനിക്ക് സമയമുണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എർത്ത്, എൻഡേഞ്ചേർഡ് എർത്ത്, ഗ്ലോബൽ റിസ്ക്, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ പറ്റി നാം സംസാരിച്ചു. വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ദ മേജർ ഇഷ്യൂസ്. We talked about Indian scenario, environmental protection, role of NGO projects, and most importantly, last, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, what you can do, what the Lions Club presidents can do, what the Lions Club members can do, what the district chairman can do. Lions Club ചെയ്യാൻ പറ്റും. What we save saves us. And with this I conclude. Thank you for the patient here. Thank you very much, sir. ഇതൊരു വലിയ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഒരു സാറ് പറഞ്ഞ നമ്മളെ ഈ 30 മിനിറ്റ് ഓൺലൈൻ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ തീർക്കാവുന്നതല്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു 2 hours ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല ഇത് വളരെ വിലപ്പെട്ട ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ആൾക്കാരൊന്നും ഇതിന്റെ സീരിയസ്നെസ് സാറ് പറയുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ആരും ഈ എൻവയോൺമെന്റിൽ നടക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചോ അതിന്റെ സീരിയസ് ആയിട്ടോ നമ്മളും കണ്ടിട്ടില്ല, ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ കാണുന്നില്ല. ഇത് നമ്മുടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്റെ ഒക്കെ ഒരു സാധാരണ സ്വഭാവം ഉള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ്. ഏത് കാര്യത്തിനാണോ അത്രത്തോളം സീരിയസ് ആയി നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അത്ര സീരിയസ് ആയി കാര്യങ്ങളെ കാണുന്നില്ല. ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചാൽ പറയും എനിക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, കൊറോണ വന്നപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, അയലോക്കാരനല്ലേ കൊറോണ, കുഴപ്പമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് മനുഷ്യരുടേത്. പക്ഷേ സാറേ, നമ്മുടെ സമയം 9 മണി വരെ ആയിരുന്നു, നമ്മൾ ഒരുപാട് ലേറ്റായി. എന്നാലും സാറിന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് ആരും ഇറങ്ങിപ്പോയില്ല. 1-2 പേര് അത്യാവശ്യക്കാർ പോയി കാണും. എന്നാലും വളരെ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു, എല്ലാവരും കേട്ടു. വളരെ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. ഇനി ഒരു അവസരം കൂടി സാറിന് നമുക്ക് തരണം. ഒരു 1-2 മാസം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൂടി സാറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കും. സാർ വേറൊരു നല്ല സബ്ജക്റ്റുമായി നമ്മൾ വീണ്ടും സാറിനെ കാണുന്നതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നന്ദി പ്രകാശനത്തിന് നമ്മുടെ ഫസലുദ്ദീൻ ഉണ്ടോ ലൈനിലെ? ഇല്ല. സെല്ല മേഡം ഇന്നത്തേക്ക് നന്ദി പറയൂ. റെഡി? ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയാനായിരിക്കും. ഇത്രയും ലേറ്റായ സ്ഥിതിക്ക് അതായിരിക്കും നല്ലത്. പക്ഷെ വളരെ സാറിന് ഒരു നന്ദി പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. വളരെ നല്ല പ്രോഗ്രാം. എൻവയോൺമെന്റിനെ പറ്റി ഇത്ര വിശദമായി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ട് കുറച്ച് വിശദീകരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ പോലും എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. മറ്റുള്ളവർക്കും അത് താല്പര്യപൂർവ്വം എല്ലാവരും കേട്ടതിൽ നിന്നും അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കബീർദാസ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ വീണ്ടും ഒരു ദിവസം വേറൊരു സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് സാറിനെ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി പറയുന്നു. Thank you, Serena madam. Thank you, Serena madam. Thank you. Okay, thank you all. Good night. Good night. ഞാൻ എൻഡ് ചെയ്യണേ. Okay, sir. End ചെയ്തു.